सत श्री अकाल। अकाल चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत सिंह स्वागत करदा जी। जहाज़ की तस्वीर वेख के मनां दे विच कई सवाल तुहाडे भी होणगे। कद हो रहे ने सफ़र शुरू, कद असी जा सकते हैं भारत, जां कद असी किस तरीके दे नाल किन्नू संपर्क करिए, कोई तां दस्से किहड़ा जहाज़ फड़ीए भारत दे लई। तुहाडे सवालों के जवाब देण दे लई अकाल चैनल के वल्लों एक खास पेशकश रखी गई है जी। साडे नाल अज खास शो दे विच एयर इंडिया तो ही गुरजीत सिंह गुजराल जी जुड़े हुए हैं, जो बर्मिंघम स्टेशन के मैनेजर ने। सब तो पहले सिंह साहब का स्वागत करते हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। सिंह साहब तुहाडा स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरजीत सिंह जी, तुहाडे तो जानना चाहांगे पिछले 6 महीनों के विच ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा कि जी कईयां दे कॉल्स आ रहे सी कि जी जेकर फ्लाइट शुरू होणगियां किस तरीके दे नाल ये सफ़र हंडाणा सानू पेगा। इस सफ़र दे विच साडे लई की कुछ गाइडलाइनस नवीं जारी होणगियां जिस वेले ये फ्लाइट शुरू होणगियां। होर बर्मिंघम एयरपोर्ट तो फ्लाइट शुरू हो रही ने जी एयर इंडिया दियां। जिस तरीके दे नाल पिछला समा सबने वेख्या काफ़ी औखा सीगा, हुण जेकर समा सौखा हो रहा है तां मुसाफरां दे लई एयर इंडिया किहड़ियां सुविधावां लैके आ रहा। अमन जी देखो, ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि असी मुसाफिरां लई फ्लाइट बर्मिंघम तो डायरैक्ट अमृतसर लई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक 18 सितंबर ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏਗੀ जी डायरैक्ट टू ਬਰਮਿੰਘਮ। फ्राइडेज़ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ और 18 सितंबर ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ जी शनिवार ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ जी और संडे मॉर्निंग 8 ਵਜੇ ਅਰਾਈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। जी ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ जी ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫੇਅਰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਟਕ ਅਪ ਸੀ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ जी ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾਨ ਸਟਾਪ। बिल्कुल ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫੇਅਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। जी ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਫਲਾਈਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ जी ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਫੇਅਰ ਰਿਟਰਨ ਫੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। जी ਔਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੈ जी ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਅਰ ਇਹ ਸੇਮ ਫੇਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ठीक ਐਸੀ ਫੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਐਸ ਪਰ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਫੇਅਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੀ ਕੀ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਹੰਢਾਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। कोरोना वाकई अनफॉर्चुनेट एक इंसीडेंट रहा है जिहड़ा हजे भी चल रहा है और सानू उहदा सेफ्टी एस्पैक्ट नाल लैके चलना पेगा जी। बचाव ही बचाव है और उस दे लई एयर इंडिया ने काफ़ी प्रोविजन कीते हैं बिकॉज जिहड़े पैसेंजर्स आएंगे एयरपोर्ट ते उन्हां दी थर्मल स्क्रीनिंग होएगी जी। उस तो बाद ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट के अंदर उन्होंने एक सेफ्टी किट नाल दी जाएगी जिहदे च फेस शील्ड है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और ईवन मिडल सीट से जो लोग बैठणगे उन्होंने असी गाउन पहना रहे हैं ताकि ईवन शोल्डर्स का कॉन्टैक्ट भी ना होए जी। सो वो सारे प्रिकॉशनस असी लैके चल रहे हैं। प्लस इस तो इलावा इंडियन गौरमेंट का एक क्वारंटाइन का रूल है 14 दिन का। इंडिया जो पहुँचणगे बाहर जिन्हें भी लोग ट्रैवल पहुँचणगे 14 दिन 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है और 7 दिन उन्होंने घर च आइसोलेशन करना पैंदा है जी। बट हुण इंडियन गौरमेंट ने प्रोविजन कढ़िया है कि तुसी अगर एयर सुविधा वैबसाइट तो फॉर्म डाउनलोड करते हो जी उस तुहानू अपना एक सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना पैंदा है। ठीक और प्लस उसी फॉर्म ते ही नाल एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है। अगर तुसी कोविड टेस्ट करवा के जाते हो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है जी, तुसी 72 घंटे पहले जान तो उस डाउनलोड कर अपना अपलोड कर लो जी। तो वो तुहाडी इन्फॉर्मेशन तुहाडे तो पहले उत्थे पहुँच जाएगी तो तुहानू 7 दिन होटल जिहड़ा क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है वो नहीं करना पेगा जी। तो हैल्थ अथॉरिटीज़ स्टेट वे तुहानू घर भेज देणगीਆਂ जिथे तुहानू 7 दिन का आइसोलेशन करना पेगा। बिल्कुल जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 96 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਣ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈਗੇਜ ਅਲਾਊਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਬੈਗੇਜ ਅਲਾਊਂਸ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਪੀਸ ਟੋਟਲ 23 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ 2 ਪੀਸ ਮੀਨਸ 46 ਕਿਲੋਸ ਬੈਗੇਜ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈਂਡ ਬੈਗੇਜ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 23 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਸ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਪੀਸ 46 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਣਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੈਟਰਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ UK ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਰਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਟਰਰਸ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸੇਫ ਹਨ। ਠੀਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ 7th ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7th of September ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਹੌਟ ਮੀਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਲਡ ਮੀਲ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹੌਟ ਮੀਲ ਵੀ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੌਟ ਮੀਲ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਫਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਕਾਲਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ UK ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸ 23 ਕਿਲੋ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ। ਉਹ ਆਂਦਿਆਂ ਵੀ 23 ਕਿਲੋ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕੂਪਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 23 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 23 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਫਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੇਮ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਰੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਸੇਮ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਅਗਰ BBM ਦੀ ਹੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੈਗੇਜ ਕਸਟਮਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕੋਚੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਮੁੰਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਚੇਨਈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟਸ ਅੱਗੋਂ ਬੰਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਨਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਵਰ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਵਿਸ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਔਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ 1 ਵੇ ਟਿਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸੀ ਇਹ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਸ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਫੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਅਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ।
ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੇਟ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲ ਚਲੋ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੰਢਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾफ़ी ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਭ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਆંકੜੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇਖਾਂ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਲਗਭਗ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਇਟਲੀ, UK, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ 1200-1500 ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆંકੜਾ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆંકੜੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 90% ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਸੇਫ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੀਏ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਿਠਾਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਸਤਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ, ਠੀਕ, ਔਰ OCI ਵਿਦ UK ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੀ। OCI ਸਾਰੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ UK ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਜੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹਨ, ਠੀਕ, ਉਸ ਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਤਾ ਫੋਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੋਲੇਗੀ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ OCI ਵਿਦ UK ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। UK ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, UK ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਈਵਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ, UK ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੋਕੇਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ UK 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਘਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਵਾ ਕੇ 72 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 96 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ 96 ਘੰਟੇ ਔਰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਇਦ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। 에ਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ, ਐਲਡਰਲੀ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਸਭੀ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਕੇ ਨੌਨ ਸਟਾਪਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਰਸਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਹੀ ਲਿਆ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਫਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਟਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੈ UK ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੋਕੇਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹਨ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। 15 ਦਿਨ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਬਾਬਤ UK ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਵੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਅਗਰ ਵਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 96 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋੜਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇਗੀ,
ਸੋ ਸੰਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ। ਜੀ। ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਬੱਚੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਫ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਟ ਮੀਲ ਹੁਣ ਸਰਵ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਾਇਲਟਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹਲੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ 에ਅਰ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੇਫਟੀ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ ਚੇਅਰ 'ਚ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਊਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗਾਊਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ DGCA ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਮਿਡਲ ਸੀਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਰੇਨਕੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਪਾਣੇ ਹਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਜਰਨੀ। ਜੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਵਰ, ਫੇਸ ਕਵਰ, ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੜ ਹੋਵੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸੋਂ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਵਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।